सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री सतगुरु जी बेड़ी विचों उतर के अपने दमदमे वाले स्थान ते आ गए। बहुत सिखा ने आके मिल के उत्थे सुंदर धर्मशाला बनाई, जिथे धोबण दे बृछ नूं टकाया सी। एक पिंड तां उत्थे वसाया, दूसरा थां जिथे खंजर लिया सी ते उस नूं धरती दे विच कढ दिता सी, उत्थे भी एक भारी नगर वसाया ते उस नगर दा नां खंजर रखिया। तुर्क बादशाह दी काफ़ी सैना उत्थे आसानी नाल टिका दित्ती। दोवां राजां दी हद मिथ दित्ती, जिस नाल दुबारा कोई विरोध ना उठे। दोवां पासिआं नूं प्रसन्नता सहित कर दिता ते ओह आपो अपने राज विच सुचेत हो गए। कामरूप देश दे बराबर उत्थे एक होर श्रेष्ठ राज सी। उस राजे का नाम राम सी। उसदे घर पुत्र नहीं सी पैदा होया। ओह कई उपचार कर करके हार गया ते किसी प्रकार भी पुत्र पैदा ना होया। श्री गुरु तेग बहादुर जी का सुंदर जस बहुत फैलिया। उस कामरूप देश विच गुरु जी दे कई वरे बतीत होए, इस करके उन्हां दा उत्थे बहुत जस प्रगट होया। छोटे वड्डे सब उन्हां बारे उचारण करते सन कि गुरु जी सब कामनावां पूरियां करते हैं। ਜਿਹੜੇ सेवा करके सेवक हुंदे हन, हिरदे विच जो भी शरधा करके कामना धारण करते हैं, ਉਹ तुरंत मूँह मंगियां मुरादां पाउंदे हन। उन्हां दा किहा वचन तुरंत पूरा हुंदा है। अनेकां मनुखां ने पुत्रां दे वर पाए, कईयां ने सेवा करके सरीरक रोग खत्म किए। ਜਿਹੜੇ गरीब हुंदे सन ਉਹ बेनती करते सन ਤਾਂ ਧਨਾੜ हो के सुख पाउंदे सन। ਜਿਹੜੇ अनजान अनादर करते सी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ तुरंत विपता आ घेरदी सी। मुख विचों जिस तरह का वचन निकलदा सी, किसी देरी तो बगैर वचन पूरा हो जाता सी। सैकड़े लोग पास आउंदे सन ते एक वचन नाल ही गरीब राजे बन जाते सन। उस देश विच वड्डा भय उत्पन्न होया सी। बड़े आदर नाल आके सिੱਖੀ धारण करते सन। राजे राम दी राणी ने सुनिया। बहुत लोगों ने जाके उसके पास गुरु जी का जस किया। पुत्र की महान कामना वाली सी। रात दिन अपने दुख बारे सोचती रहिंदी सी। खाना पीना पहनना अते देना, जिसदे मन सुख लैण की रुचि नहीं रही सी। गुरु जी का जस सुन के खिड़ उठी, मानो आप पुत्र सहित हो गई होवे। रात पैण ते राजा पास आया, अखां विच जल भर के उसनूं सुनाया। राज साजो समान धन घर अते भंडार सारे ही एक पुत्र तो बगैर फिक्के हैं। तिलांजुल देण वाला भी कोई नहीं है। पुत्र तो बगैर दोवें अवगत मर जावांगे। बहुत उपाय कर कर हार गए हाँ, पर असी किसी पासों भी पुत्र नहीं पाया है। तिलांजुल हिंदुओं विच एक रस्म है कि जद बंदा मर जाता है तो उसका पुत्र मुरदे नूं दाह के इशनान करके हत्थ दे बुक विच पानी अते तिल भर के प्राणी दे नाम उत्ते छड्डदा है। पुत्र का अर्थ है पू जमा तर। पू मैंने नरक तो तर, पू नरक तो तर तरावण वाला। पुत्र नाम दे यही अर्थ हैं कि नरक तो तराउण वाला है, फिर इस जग का सुख उपजाउंदा है, परंपरा ते अपनी कुल नूं वधाउंदा है, साथों बाद विच राज की संभाल करेगा। वेख के अखां ते छाती नूं ठंड पैंदी है। वह सुख सानू प्राप्त नहीं होया है। अनेकां उपाय कर कर वेख लए हन। मैं सुनिया श्री गुरु नानक देव जी के स्थान ते ਜਿਹੜੇ गुरु जी बैठे हैं, वो श्री गुरु तेग बहादुर जी इधर आए हैं। अनेकां लोग उन्हां पासों कामनावां पाउंदे हन। ਜਿਹੜੇ आदर नाल सेवा करते हैं, उन्हां नूं सुख उपजाउंदे हन। जिस श्री गुरु नानक देव जी का सारे वड्डा जस है, वो सारे धरती मंडल ते बहुत प्रसिद्ध होए हैं। तुसीं जाके उन्हां दी सेवा क्यों नहीं करते हो ते मन पाउंदा पुत्र का वर प्राप्त करो। ये सुन के राजा राम बोलिया, मैं भी उन्हां दा सुंदर श्रेष्ठ जस सुनिया है। अपने मुख तो जिवें वचन करते हैं सब पूरा हुंदा है। इस तरह जग विच प्रसिद्ध होए हैं।
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਉਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਘੋੜਸਵਾਰ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਲਏ। ਪਾਲਕੀਆਂ, ਡੋਲੇ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਹਨ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਰਾਜਾ ਰਸਤੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਜਾਣਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਤੰਬੂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਿਆਨੇ ਆ ਕੇ ਤਾਣ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਜਾ ਸਥਿਰਤਾ ਧਾਰ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਪਿਆ। ਰਾਤ ਪੈਣ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ। ਫਿਰ ਜਦ ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਉਪਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਦੀਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਨੀ ਸਹਿਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਭੈ ਭਰਮ ਭੰਨਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਹਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਉੱਤਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਸ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਰਾਜਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਰਾਜਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਾਨ ਹੋਮ ਬਹੁਤ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜੋ ਵੱਡੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹੋ, ਸਾਥੋਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਜਸ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸੰਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਖੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕੋਮਲ, ਮਿੱਠੇ ਅਤੇ ਸੁਖਦਾਈ ਬਚਨ ਬੋਲੇ। ਹੇ ਰਾਜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜੋ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹੋ? ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾਨੀ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਰੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਨੇਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਹੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਸਾਡਾ ਆਸਰਾ ਹਨ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਦੇਵਤੇ ਬਹੁਤ ਮਨਾਏ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨੋਰਥਹੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਛ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਬੱਝਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਦੀਨ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਫੜੀ ਸੀ। ਉਸ ਮੋਹਰ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੱਟ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਧਰਮੀ ਆਤਮਾ ਵਾਲਾ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੋਹਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ।
ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਚਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਿਆ ਤੇ ਵਿਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਸਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਟਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਝ ਮਾਰਗ ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਬਹੁਤ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਏ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਤੋਪਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਖਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੰਗਣ ਬਖਸ਼ੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ ਉਸਨੇ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵਜੋਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਈ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ। ਨੱਟ ਨਾਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ, ਭੱਟ ਡੂਮ ਭਾਟ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਏ ਸਾਰੇ ਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਤਸਵ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਉਤਸਵ ਕੀਤਾ। ਯਥਾਯੋਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।